ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ 3ನೇ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. प्रश्न 1, विवेकानंद के बचपन के नाम क्या है ಅಂತ ಇದೆ. उत्तर, विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र देव है. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ ದೇವ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, विवेकानंद का जन्म कब हुआ. विवेकानंद ಅವರ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗಾಯಿತು. उत्तर, विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था. प्रश्न 3, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे. उत्तर, नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे. प्रश्न 4, विवेकानंद के गुरु कौन थे. उत्तर, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. प्रश्न 5, विवेकानंद अमेरिका कब गए थे. उत्तर, विवेकानंद 31 मई सन 1893 में अमेरिका गए. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡೋಣ. विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी. उत्तर, विवेकानंद की अनुयायिनी कुमारी नोबेल थी, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई. प्रश्न 7, विवेकानंद का देहांत कब हुआ. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ದೇಹಾಂತ ಯಾವಾಗಾಯಿತು. ಉತ್ತರ, विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई सन 1902 को हुआ. ಅವರ ದೇಹಾಂತ 4 ಜುಲೈ 1902ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಈಗ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಂದರೆ 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1, विवेकानंद कौन थे. विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया. उत्तर, विवेकानंद ने श्री कृष्ण परमहंस जी से संदेश का प्रसार करने का दृढ़ संकल्प ले रखा था, इसलिए वे अपने जीवन में सेवा कार्य करने का व्रत लिया. इसी कारण उन्होंने कलकत्ते में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. उन्होंने धर्म और दर्शन का संसार में प्रसार किया और समाज सेवा का व्रत लिया. ಈಗ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या था. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ते के एक प्रसिद्ध वकील थे. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಇವರು ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಉನ್ಕಿ ಮಾತಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವರು ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದರು. उन्होंने नरेंद्र को आरंभ से ही अनुशासन और धर्मपरायणता का पाठ पढ़ाया. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी ಅಂತ ಇದೆ. उत्तर ನೋಡೋಣ. अध्ययन काल में विवेकानंद की सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देने और विचार को आदान प्रदान करने में थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज में व्याख्यान समिति बनाकर प्रतियोगिता में भाग लिया. संगीत में और खेल कूद में भी उनकी रुचि थी. कुश्ती, लड़ पड़ने, दौड़ लगाने और घुड़सवारी तथा तैरने में उनकी रुचि थी. ಈಗ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನೇನು ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ.
विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीयों को भारत संस्कृति और तत्वज्ञान का सदुपदेश दिया और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर हटाकर उन्हें समाज सेवा का उपदेश दिया। गा 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿವೇಕಾನಂದನೇ ಕಿನ್ ಕಿನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಾ ಕಿ ಥಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉತ್ತರ, विवेकानंद ने 31 मई सन 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे ಅಂದರೆ ಅವರು संयुक्त अमेरिकाಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. वहाँ के चिकागो नगर में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया. उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड गए और ಶ್ರೀಲಂಕಾ की यात्राएं की. ಅಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 6ನೇದು, विवेकानंद ने जनता को ललाकर क्या कहने को कहा. उत्तर, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर यह कहने के लिए कहा कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़, निर्धन, ऊंचे नीच जाति के भारतीय सब मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा और उनका गौरव मेरा गौरव है ಅಂತ. ಈಗ ಅನ್ಯ ವಚನ ರೂಪ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ರೂಢಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ವ್ಯಾಖ್ಯಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸೇವಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಆಜ್ಞಾ, ಉಪಾಧಿ, ಶಾಖಾ. ಇವು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವೇ ಇವೆ ಕೆಳಗೆ. ರೂಢಿ उत्तर रूढ़िया, व्याख्या व्याख्याएं, सेवा सेवाएं, आज्ञा आज्ञाएं, उपाधि उपाधियाँ, शाखा शाखाएं. ಈಗ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಮಾತಾ, ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಘೋಡ, 3 ಸ್ವಾಮಿ, 4 ಅನುಯಾಯಿ, 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲಕ್, ಕೊನೆಗೆ ಶಿಷ್ಯ. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಾತಾ ಇದರ ಅನ್ಯಲಿಂಗ ರೂಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿತಾ ಅಂದರೆ ತಂದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2ನೇ ಘೋಡ, ಇದರ ಉತ್ತರ ಘೋಡಿ, ಘೋಡ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ರೂಪ ಸ್ವಾಮಿನಿ. ಅನುಯಾಯಿ, ಇದರ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಅನುಯಾಯಿನಿ. ಬಾಲಕ್ ಬಾಲಿಕಾ, ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ. ಈಗ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಗೌರವ್, दुख, सत्य, धर्म, स्वदेश, समर्थ, सबल और ज्ञान. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗೌರವ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಗೌರವ. दुख सुख, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, स्वदेश विदेश, समर्थ असमर्थ, सबल ನಿರ್ಬಲ್, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ. ಇವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿವೆ. ಈಗ ನಾವು ಜೋಡ್ಕರ್ ಲಿಖಿ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಧರ್ಮ ಕಾ ಮರ್ಮ ಸಮझाना. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಹಾಗೆ ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕಾ ಮರ್ಮ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಸ್ಥಾಪನಾ. बी पट्टिಯಲ್ಲಿ धर्मपरायण महिला थी. 3ನೇ प्रश्न विवेकानंद का जन्म स्वामी विवेकानंद ने की. 4ನೇ प्रश्न अंधविश्वास से हटकर. ಅದೇ ಬಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ನೆ में हुआ. ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
धर्मपरायण महिला थी। प्रश्न ಎರಡನೇದು, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। उत्तर, स्वामी विवेकानंद ने की। ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ, अंधविश्वास से हटाकर। ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ, धर्म का मर्म समझाना। ಈಗ ವಾಕ್ಯ में प्रयोग कीजिए ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು। ಈಗ ಮೊದಲನೇದು घुड़सवारी, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ। बच्चों ने घुड़सवारी की, ಇದು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ हृदय स्पर्शी, उत्तर है नेताजी का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। ಮೂರನೇದು अंधविश्वास, राजा राम मोहन राय ने लोगों का अंधविश्वास दूर किया। प्रश्न 4, अकाल, उस गांव में भयानक अकाल पड़ा। प्रश्न 5, निखल में बहुत जिज्ञासा थी। ಈಗ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ कीजिए, ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही। प्रश्न 2, उनकी भाषा गंभीर थी। ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, स्वामी जी कोशिश की। ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया। प्रश्न 5, उन्होंने गरीबों का दशा सुधारने के संदेश दिया। ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಪ್ರಶ್ನೆ 1ರ ಉತ್ತರ, विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे। ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ, उनका भाषण गंभीर था। प्रश्न 3, स्वामीजी कोशिश की। प्रश्न 4, कुमारी नोबल अनुयायिनी बन गई। प्रश्न 5, उन्होंने गरीबों की दशा को सुधारने के लिए कहा। ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ನಾವೀಗ ಅನುರೂಪತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಉತ್ತರ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ, ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। 1863 विवेकानंद का जन्म, 1893 संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ संयुक्त राज्य अमेरिका गए। ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, विवेकानंद नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ। ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಿಕಾಗೋ ಅಮೇರಿಕಾ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅದು ಭಾರತ ಅಂತ ಇದೆ। ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎನ್ನುವ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗನಿಸ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಹಾಗೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನೊಂದಿಗೆ। ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ।